آپ دیکھ رہے ہیں لوگ پکار نیوز۔ لوگ پکار نیوز میں آپ کا سواگت ہے۔ چلتے ہیں خاص خبروں کی اور۔ حج ہاؤس کا ادگھاٹن آئے ہوئے مہمانوں کے ہاتھوں کیا گیا۔ ہم نے پاتری کی نیوز دو الگ الگ پارٹ میں بنائی کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی تھی۔ ہم نے مولانا حذیفہ اور عبد الماجد پاریک ناگپور والے اورنگ آباد سے آئے ہوئے مجاہد خان انہیں بھی سنا۔ پہلے پارٹ میں آئے ہو اور حیدرآباد کے مسلم اسکالر موٹیویشنل منور جمع، ان کی ویڈیو ہم نے خاص کر کے آپ لوگوں کو اچھا میسج ملے اس لیے ہم نے ویڈیو دو الگ الگ پارٹ میں بنائی۔ موٹیویشنل منور جمع ان کی ویڈیو سن کر ان کی باتوں پر عمل کر بچے کریں گے۔ لوگ پکار نیوز کی ٹیم نے مولانا حذیفہ وستانوی اور مسلم اسکالر منور جمع ان کی اور مولانا حذیفہ ان کی خاص ملاقات لی جو اس ویڈیو میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آمدار عبداللہ خان بابا جانی درانی انہوں نے جو عیدگاہ بنائی اس میں حج ہاؤس کا نرمان کیا۔ اس موقع پر مہمانوں کے ساتھ ہاتھوں ربن کاٹ کر ادگھاٹن کیا گیا، ساتھ ہی ان سبھی آئے ہوئے مہمانوں کو شربت اور کھانے کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ اس وقت وہاں پر ماجی نگر ادھیکش جنید خان درانی، انہی کے ساتھ معیز انصاری، ماسٹر جمیعت العلماء کے مولانا ظہیر عباس، مولانا جہانگیر ندوی، جنتور کے حاکم خان موجود تھے اور آمدار بابا جانی درانی متر منڈل کے سدسیوں نے مل کر کافی محنت کی۔ اس کارکرم کو سفل کرنے میں اس نیوز سے ان لوگوں کو کافی فائدہ ہوگا جو لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، بگڑے ہوئے ہیں۔ ہم آشا کرتے ہیں لوگ پکار نیوز آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ منور جمع نے کہا سائنس آج ترقی کر رہا ہے مگر آج کے نوجوان بچے بگڑ رہے ہیں۔ کہا کہ آج کے دور کے 8 سال کے بچے اور 10 سال کے اور 12 سال کے بچے بچیاں موبائل کے کارن بگڑ رہے ہیں، انہیں روکا جائے۔ یہ موبائل نہیں آگ کا گولا ہے، ماں باپ نے اپنے بچوں اور بچیوں پر دھیان دینا چاہیے، ایسا منور جمع نے کہا۔ حذیفہ صاحب وستانوی، آپ ان کے فکر میں ساتھ چلیں انشاءاللہ۔ میں خادم بن کر آپ کے ساتھ چل رہا ہوں۔ میں بہت تھکا ہوا تھا، میری طبیعت خراب تھی، سن سٹروک مجھے ہوا تھا، 48 ڈگریز ٹیمپریچر تھا۔ 5 دن گھوم کر میں گیا واپس میرے گاؤں، سوچا ریسٹ لوں، لیکن حضرت نے کہا کہ نہیں، آپ کو یہاں پاتری آنا ہے، پھر کل کہیں پروگرام مالیگاؤں میں تھا وہاں آنا ہے۔ تو میں نے لبیک کہا، آپ لوگ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں یہ خادم آپ کی خدمت میں ہمیشہ کے لیے تیار ہے۔ میں اتنے بڑے کام نہیں کر سکتا ہوں لیکن ایک بڑی سوچ رکھنے والا عالم دین ساتھ ضرور دے سکتا ہوں۔ میں کم سے کم ہم نے ساتھ تو دینا ہے۔ آپ لوگ بھی ایسے علماء حضرات یہاں ہیں، ایسے مدارس، ایسے مکاتب، ایسے سکولز، کالجز جو بھی چلا رہے ہیں، ان میں کچھ خامیاں ضرور ہوں گی لیکن وہ ہمارے ہی بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ انہی کی زندگی سنوارنے کے لیے یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اسٹیبلش کیے ہیں۔ کچھ خامیاں جب آپ کے گھر میں ہوتے ہیں نا وہ آپ چھپاتے ہو۔ اداروں کے بھی کچھ خامیاں ہیں، اس کو پیش نظر مت کیجئے، اس کو چھپائیے، اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کیجئے۔ عہد کیجئے اس حج ہاؤس اناگرل سیرمنی سے کہ اپنے اداروں کی حفاظت آپ کریں گے اور کنٹریبیوشن کریں گے آپ لوگ انشاءاللہ۔ آپ لوگ اتنی محنت کریں کہ کہیں آپ کو فنڈ ریز کرنے کی ضرورت نہیں، یہیں کے لوگ کچھ پیسے بھی دیں گے انشاءاللہ تو کئی سارے آپ انسٹیٹیوشنز چلا سکتے ہیں۔ ابھی ایک کانفرنس میں لے کر گئے مولانا، بہت بڑے لوگ آئے تھے، میں دنگ رہ گیا۔ کانفرنس میں یہ پتا چلا کہ نارتھ انڈیا میں کرونا کے بعد 1 سال میں مسلمان قوم نے 6 لاکھ کروڑ شادیوں میں خرچے ہیں۔ کتنے؟ 6 لاکھ کروڑ۔ کیا ادارے نہیں بن سکتے ہیں 6 لاکھ کروڑ میں؟ آپ نے شادیوں کے جو اخراجات ہیں اسے 70% کم کر دیں اور وہ 70% انسٹیٹیوشنز قائم کریں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، مکاتب، سکولز، کالجز میں آپ کنٹریبیوٹ کریں، یہاں سے قومیں بنیں گے انشاءاللہ۔ وضو پڑھیں، باوضو تھے نا آپ لوگ مسجد میں، لیکن ایک وضو وہ بھی ہوتا ہے جو بنا پانی کا ہوتا ہے، وہ وضو ہے نہیں، تیمم تو الگ چیز ہے۔ جو میں کوشش کرتا ہوں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں کچھ اپنے انوویٹیو میتھڈ سے میں بچوں کے دل تک پہنچوں، لوگوں کے دل تک پہنچوں۔ ایک وضو وہ ہوتا ہے جو بنا پانی ہوتا ہے اور وہ سب نے بنانا ہوتا ہے، لیکن 99.99% اس دنیا میں مولانا ہمیشہ کہتے ہیں 800 کروڑ لوگ اس دنیا میں ہیں۔ کتنے؟ 800 کروڑ لوگ، اس میں 200 کروڑ لوگ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں۔ وہ 200 کروڑ میں بمشکل 5 وقت نماز پڑھنے والے اگر 10% بھی ہیں
تو یہاں میتھس کے ایکسپرٹس کوئی ہیں تو بتائیں کیا نمبر ہوگا 200 کروڑ کا 10%؟ 20 کروڑ. چلے 5% ہے تو 10 کروڑ. 5 کروڑ چھوڑ دیں, 1 ہی کروڑ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں 5 وقت اس پورے دنیا میں. وہ 1 کروڑ میں شاید بمشکل کچھ لوگ ہوں گے جو انگلیوں پر گن سکتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. ایک وضو بناتے ہیں بنا پانی کا, جو دل کی صفائی اور ذہن کی صفائی ہوتی ہے. نماز تو ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر, اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنے آپ کو سبمٹ کر دیتے ہیں, لیکن دل میں گندگی ویسی پڑی ہوئی ہے. ماں باپ سے بات چیت نہیں ہے, بھائی بہن سے بات نہیں کر رہا, رشتہ داروں سے بات چیت نہیں ہے. 8 سال ہو گئے خالو سے بات نہیں ہے, 10 سال نکل گئے نیبر سے کبھی سلام کلام نہیں ہے, کیونکہ 20 سال پہلے لڑائی ہوئی تھی تب سے بات چیت نہیں ہے. 2 بھائی بلڈ بردرز ہیں, والد کے پروڈکٹس ہیں, جان قربان اپنے بھائی پر, پوری دنیا کی خوشیاں ایک ترازو کے پلڑے میں, سگا بھائی ایک کام کیا. تو جب 10th کا رزلٹ آیا تو میں ٹاپ 3 میں میرا نام تھا اسکول میں, ٹاپ 3 میں 3rd رینک تھا میرا, اور 55 سے 82% آیا. اس زمانے میں 82% یعنی آج 98 کے برابر ہے. وہ کام میرے دادی نے کیا جو پورے ٹیچرز مل کر نہیں کرے. جب رزلٹ لینے گیا میں پروگریس کارڈ, میرے ٹیچر مجھ سے بولتے ہیں کہ تو نے چیٹنگ کی ہوگی, اتنے اچانک مارکس کیسے بڑھ گئے تیرے, کبھی تو 3rd رینک تجھے آیا نہیں, ٹاپ 10 میں کبھی تھا ہی نہیں, تو اچانک ٹاپ 3 میں کیسے آیا. وہ میرے دادی نے کیا جن کو A کے بعد B لکھنے نہیں آتا تھا. آج خواتین ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر موبائلز لے کر پاکستان کے سیریلز دیکھ لیتے ہوئے, عید اور 8 مہینے کے بعد میں ہے, اس کا اسکرین شاٹ لے کر ایسے کپڑے پہننا ہے مجھے عید میں. وہ ہسبینڈ سعودی میں ہے, وہ میسج جاتا ہے یہ ڈریس اچھا ہے دیکھو لاؤ آتے وقت میں وہاں سے. 8 مہینے کے بعد عید ہے, عید کے کپڑوں کی فکر ہے, سیریلوں میں زندگی گزر جا رہی ہے, بچوں کی کوئی تربیت نہیں ہے. مجھے پڑھائی نہیں آتی, میں کیا پڑھاؤں بچوں کو, میری دادی کو آتی تھی پڑھائی, صرف بیٹھ کر نظر رکھا. جتنے والدین ہیں 10th کے 11th کے 12th کے جب ایگزامز ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ایگزامز ہوتے ہیں, یہاں جتنے پیرنٹس ہیں ہاتھ اٹھا کر گواہی دیں آج کہ آپ کے بچوں کے 10th 11th 12th کے جب ایگزام آئیں گے 100 ڈیز پہلے آپ نے روزانہ صبح 3 سے 6 بجے تک بیٹھنا. اس وقت میں کوئی آفس ہوتی ہے بتائیں مجھے, اس وقت میں کوئی آفس, اس وقت میں کوئی بزنس, اس وقت میں کوئی سیریلز وغیرہ دیکھنا ہوتا ہے, کچھ نہیں, دنیا سوئی پڑی رہتی ہے. اس وقت میں آپ نے جاگنا ہے. کیوں جاگنا؟ اپنے بچوں کی زندگی کو سنوارنے کے لیے جاگنا ہے. سب لوگ ہاتھ اوپر کریں, جتنے بھی پیرنٹس ہیں ان کے بچے 11th 12th 10th میں, عورتیں بھی ہاتھ اوپر کریں. میں نہیں دیکھ رہا ہوں, رب دیکھ رہا ہے. He is the seer and knower of everything. آپ نے 100 ڈیز دینا ہے آپ کو. ویسے تو روز کورس بنائیں حج ہاؤس کے لیے, اسپیشلی بنا کر انڈیا میں جتنے حج ہاؤسز ہیں وہاں پر ویکینڈ پر یا ونس اے منتھ سیکنڈ سیٹرڈیز اور سنڈیز پر ایک دن خواتین کے لیے, ایک دن ینگسٹرز کے لیے وہاں کوئی کورس باقاعدہ پڑھایا جائے, اس پر انعامات بھی ہو اور اس پر موٹیویشنل لیکچرز بھی ہو. میں سمجھتا ہوں کہ دھیرے دھیرے ینگسٹرز میں تبدیلی آئے گی. ورنہ علماء حضرات لیکچر تو دیتے ہیں کہ نماز پڑھیے, نماز نہیں پڑھنا عظیم گناہ, بڑا گناہ, یہ سب صحیح ہے, لیکن اس میں سے 1% بھی پڑھ رہا ہے وہ بھی غلطی پڑھ رہا ہے. تو نمازوں کو درست کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بابا جانی صاحب نے جو اسٹیبلشمنٹ کیا ہے, اس کے بعد میں کوئی اور MLC آئیں گے, اس پر کوئی اور ایک کلر دیں گے, پھر وہ کہیں گے میرا بھی اس میں کنٹریبیوشن ہے. لیکن اگر یہ آپ نے کام کیا کہ یہاں پر نمازوں کو آپ نے درست کر لیا تو آپ نے توشہ بنا لیا انشاءاللہ جنت میں جانے کا توشہ. کیونکہ کتنے سارے لوگ ہیں, ہم نے دیکھنا ہے. ہم ٹیسٹ کراتے, ذرا سی طبیعت خراب ہوتی ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, ہاسپٹل جا کر آپ کا بلڈ پریشر چیک کیا جاتا ہے, ڈائبٹیز چیک کرتے ہیں, اور تو دکانیں بن گئے ہاسپٹلز, اور مزید ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ڈاکٹرز لکھتے ہیں. ضرورت نہیں بھی ہوتا ہے تو 8-10 ٹیسٹ کرانا ہوتا ہے. کراتے ہیں کہ نہیں کراتے ہیں؟ تو نماز کا ٹیسٹ کبھی ہوا ہے؟
या खड़े होकर के कोई एक बताए कि हाँ ये मौलाना ने नमाज का टेस्ट लिया, ये स्कूल में बुला करके स्कूल के मैनेजमेंट ने ये नमाज का टेस्ट करवाया। कहीं नहीं होता है ऐसा, होता है तो बहुत कम जगह होता है। वजू का टेस्ट कभी आपके अब्बू ने किया? कितने वालिदैन हैं जो मदरसे से जुड़े हुए हैं, शायद वो लोगों ने किया है, लेकिन एक कॉमन जो लेबर तबका होता है, एम्प्लॉयज होते हैं जो छोटे छोटे जॉब्स करते हैं, वो अगर यहाँ है तो खड़े होकर के गवाही दे कि मैंने मेरे बच्चों के वजू का इम्तिहान लिया, इसमें 8 गलतियां मैंने पकड़ी और मैंने 8 गलतियां सिखाई है। कहीं नहीं हो रहा है, खाली लेक्चरबाजी होती है, बस चले जाते हैं, लेकिन अमल करना ये असल चीज है। मैं चाहता हूं कि इस हज हाउस से तमाम पादरी के जितने लोग हैं वो अपना वजू सही कर लें, वो अपना नमाज सही कर लें। और वजू पर एक बात याद आती है, हमेशा मैं कहता हूं बिना वजू नमाज नहीं होती है। आज जुमा आप सब लोगों ने पढ़ा है, कितने लोगों ने पढ़ा है? हाथ ऊपर करें। मुझे पता चला खाने का भी नज्म है ना, है? हाँ चले आवाज दें। वाह माशाल्लाह, देखे हमारी कौम खाने पे कैसी आवाज दे लगाते हैं। 5 घर में बिरयानी है, अरे फिर तो आज तक जाएगी आवाज अपनी। 5 लड़के अगर आईएएस है तो फिर उस घर को क्या बोलोगे आप? मरकज बोलोगे ना आप, एजुकेशन का मरकज। लेकिन मेरे उस्ताद जो मुझे तरबियत दिए हैं, उनके वालिद कहा करते थे एक घर में अगर 5 भी बच्चे आईएएस हो गए, मैं उस घर को पढ़ा लिखा घर नहीं मानता हूं। मौलाना वो कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे पता है? 10 नस्ल पूरी आईएएस की है, 11वीं नस्ल जब पढ़कर आईएएस बनेगी तो वो 11वीं नस्ल को मैं कहूंगा ये पढ़ा लिखा घर है। क्यों? हड्डियों में रेजे में वो तालीम जाना है, तो वो पढ़ा लिखा घर है। 10 महीने पढ़कर आपने इम्तिहान लिख दिया, आईएएस क्लियर कर दिया, तो क्या पढ़े लिखे हो गए? नहीं है, आपने कुछ अचीव किया है बस लाइफ में। आपके नस्लों में एजुकेशन जाना है, नस्लों में एजुकेशन जाना है। आप डॉक्टर बने तो पूरी नस्ल डॉक्टर्स बनना है, अच्छे इंसान बनना है। यही बनाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आए। ये धोखे का घर है, यहाँ खुशियों की तलाश में आप निकलोगे, भटक जाओगे। आपको कुछ पल मिलेगी खुशी, बाद में धोखा मिलना ही मिलना है। क्योंकि अल्लाह कहता है कि ये धोखे का घर है। राहत, सुकून, चैन, ये सारी चीजें अगर आपने पाना है तो यहाँ उसको तलाश मत कीजिए, वो जन्नत में आपको मिलना है। ये इम्तिहान है, ये इम्तिहानों का घर है। यहाँ सबको अल्लाह आजमाता है, किसी को दौलत देकर आजमाता है, किसी से दौलत छीन कर अल्लाह आजमाता है, किसी को मुसीबत में रखकर, किसी को गुर्बत में रखकर अल्लाह आजमाता है। हमने कभी शिकवा अल्लाह से नहीं करना है कि मेरे भाई को अल्लाह तूने बहुत दौलत दी है और मुझे आपने गुर्बत में जिंदगी दी है। अल्लाह बेपनाह चाहता है, और अल्लाह कितना चाहता है, मैंने एक आलिम दीन से सुना था कि आप मोबाइल फोन अपना ये रोजाना राइट पॉकेट में रखते हो और आज भूलकर आपने इसको लेफ्ट पॉकेट में रखा होता है। पढ़े हुए रहते हैं क्लासरूम में, कुछ भी पढ़ने नहीं पड़ता है। क्यों? अल्लाह ने रात दी है आराम करने के लिए। ब्रेन नीड्स रेस्ट, ये रेस्ट होना बहुत जरूरी है ब्रेन को। क्या आज नौजवान बच्चे रात में 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे के आराम कर रहे हैं? 2 बजे से पहले मुसलमान कौम इंडिया का सैर कर चुका हूं, मैं देख चुका हूं मोहल्ले मोहल्ले जाकर, कोई 2 से पहले नौजवान लड़का सोते हुए नहीं दिखेगा आपको। औरतें जागे हुए नजर आएंगी। हैदराबाद कभी आए, हाईटेक सिटी जाएं, जुबली हिल्स जाएं, बंजारा हिल्स जाएं, 9 बजे सारे घर के लाइट्स बंद नजर आएंगे आपको। ओल्ड सिटीज में जाएं, 2-3 बजे तक औरतों की भी आवाजें आएंगी आपको दरवाजों से, खिड़कियों से। पूरा घर जाग रहा है। और जागने वाले तमाम बच्चों, जब क्लास में जाकर आप पढ़ाई करते हो, आपके जहन में कोई चीज नहीं जाती है, इसीलिए नौजवान बच्चे सब फेल हो रहे हैं। हैदराबाद में इस साल 2023 में 12वीं जमात इंटरमीडिएट जिसे कहते हैं, जो रिजल्ट आया है, 50% बच्चे फेल हुए हैदराबाद शहर में। 50% यंगस्टर्स फेल हुए। अब उनकी जिंदगी क्या, कैसी जिंदगी गुजारेंगे? वो किससे शादी करेंगे? लड़कियां बहुत आगे निकल रही हैं, लड़के पीछे पीछे होते जा रहे हैं।
लड़कियां तरक्की कर रहे हैं। मैं डरता हूं उस पल से, मैं डरता हूं उस दिन से, अल्लाह वो कभी मनाजिर हमें ना दिखाए कि 100 लड़कियां बेहतरीन पढ़ी हुई हैं, उनके लिए एक ही लड़का काबिल है शादी के लिए। कितना कंपटीशन है, 99 बच्चियां तरसते रहेंगे कि मेरे हस्बे ख्वाहिश का हस्बैंड मुझे मिल जाए, पढ़ा लिखा बेहतरीन। नहीं मिलेगा मार्केट में आपको। सारे बच्चे पढ़ाई से दूर है, कोई स्किल्स नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई इनोवेशन नहीं है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। एचआर के पास खड़े होकर 2 मिनट बात करने की सलाहियत नहीं है नौजवानों में आज। ऐसे कितने एमबीए के बच्चों को मैंने देखा हैदराबाद में, एमबीए कंप्लीट हुआ है, वो लोग जाकर अपना सीवी जिसको कहते हैं रेज्यूमे, वो ले आकर कंसल्टेंट्स को दिए हैं कि मुझे जॉब चाहिए, कहीं ओपनिंग्स हो तो बताएं। जब एचआर का कॉल आता है फोन देखकर रिसीव नहीं कर रहे हैं, डर रहे हैं। क्यों? जाकर इंग्लिश में बात करना है, अंग्रेजी जुबान से खौफ। 12, 15, 20 साल हो गए, जिंदगियां गुजर गई स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में। 2 मिनट आपका लड़का काबिल नहीं कि एचआर से बैठे और इंग्लिश में बात करें। किस सिमत नौजवानों की जिंदगी गुजर रही है, कैसे रातें आप लोग काट रहे हो, कौन सी जिंदगी जीना चाहते हो? ना आपको दुनिया मिल रही है, ना दीन मिल रहा है, जिंदगी पूरी तबाह कर रहे हो। फिर शादी करते हो, एक मासूम बच्ची को घर ले आते हो, बच्चे पैदा करते हो, ना बीवी को पालने के कोई पैसे आपके पास। ये बंदा कितना गंदा है, मेरा लड़का, ये लड़का ना होता तो अच्छा होता। ऐसे कितनी दफा माँ बोलती है। और जिनके पेट में बच्चे नहीं होते हैं पेट से, वो माएँ काका घूमती हैं, भटकती है, लोगों से दुआएं कराती है कि एक बच्चा मिल जाए यार, अब एक बच्चा दे दे मुझे। 10-10 साल लग जाते हैं, 20-20 साल लग जाते हैं, किसी को औलाद नहीं होती है। और आपकी शक्ल में अल्लाह ने आपकी माँ को औलाद दी है, आपके वालिदैन को औलाद अल्लाह ने दिया है, तो खुशी का ठिकाना नहीं था आपके वालिदैन का जब आप पैदा हुए थे। ऐसा लगा उन्हें कि पूरी दुनिया फतेह कर ली आपके वालिदैन ने, ऐसा लगा उन्हें जैसे वो वर्ल्ड कप जीत गए हैं। लेकिन 10, 12 साल, 15 साल के बाद वो सारी खुशियां गायब हो चुकी। क्यों? क्योंकि वो 10-15 साल के बाद आप अपनी असलियत पर आए हो, आप तकलीफ देना शुरू किए हैं। तो नौजवानों से मैं अपील करता हूं कि आप कितनी भी मेहनत कर लें, जो भी बनना चाहें आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, क्रिकेटर बनना चाहते हैं, फुटबॉलर बनना चाहते हैं, कुछ भी बन लें, लेकिन वालिदैन की दुआ अगर आपके साथ में नहीं है तो समझे एक दिन ऐसा आएगा आप गिर जाओगे, इतना बदनाम हो जाओगे। ऐसे बहुत से क्रिकेटर्स आए हैं जिनका कोई नामो निशान नहीं है, आज अलग अलग एलिगेशंस में फंसे हुए हैं, बदनाम होकर हैं। डॉक्टर भी बन जाएंगे, कोई ऐसा गलत हरकत करोगे सलाखों के पीछे जिंदगी गुजारना पड़ेगा आपको। 4 साल 5 साल अच्छी जिंदगी आप गुजारोगे, लेकिन वालिदैन की दुआएं आपके साथ नहीं है। तो इस बात को लिख लें, इस बात को गौर से सुने, आगे चलकर आपने मुसीबत का सामना करना ही करना है। मूसा अलैहिस्सलाम एक दफा चलते हुए ठोकर लगी तो अल्लाह ने कहा कि ऐ मूसा संभल कर चल, अब तेरे लिए दुआ करने के लिए तेरी माँ नहीं है। तो इससे साफ मैसेज मिलता है कि माँ की दुआ कितनी ज़रूरी होती है इंसानों को तरक्की करने के लिए, औलाद को कामयाब होने के लिए। आप 1000 किताबें पढ़ लें, 1000 टीचर्स के खिदमत में ज़िंदगी गुजार लें, वालिदैन की दुआ आपके साथ में नहीं है तो आपने प्रॉब्लम्स को फेस करना ही करना है। आपसे इल्तिजा करता हूँ कि जितने भी लोग वालिदैन से दूर हैं, वालिदैन से अनबन हुए, वालिदैन से बातचीत नहीं करते, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत वालिदैन आकर जिसकी कीमत 2 लाख है और हस्बे मामूल आपने अपना हाथ सीधे पॉकेट में रखा और फोन ना मिले आपको, तो उस पल जो आपका ब्लड प्रेशर होता है, जो अचानक जो हैबत तारी हो जाती है, जो बढ़ जाती है ना कैफियत, कितना टेंशन में आ जाते हो आप एक ही सेकंड में। और दूसरे पल आपने फिर ये लेफ्ट हैंड यहाँ पर रखा और आपने फोन पाया, तो अचानक आपको एक साई ऑफ रिलीफ जिसको बोलते हैं ना, एक सुकून, एक इत्मीनान हो जाता है, एक ठंडी सांस लोगे आप, शुक्र है रब कहीं नहीं गया फोन। तो जब सीधा हाथ आप यहाँ रखे हो सीधे पॉकेट में, कुछ पल के लिए हैबत तारी हो गई थी आपको,
اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے کئی گناہ معاف کر دیتا ہے. اتنی بھی تکلیف اللہ نہیں چاہتا ہے, وہ بھی تکلیف اللہ نہیں, کیونکہ اللہ کے حکم سے آپ کا ہاتھ یہاں گیا, پتا بھی نہیں ہلتا نا اللہ کے حکم کے بنا, یہ ہاتھ کیسے ہلا؟ پھر اللہ چاہتا تو یہ ہاتھ سیدھے یہیں لگ کر جاتا تھا. لیکن اللہ اتنی بھی تکلیف نہیں چاہتا ہے, اتنا اللہ پسند کرتا ہے. جب انسان کو بیماری آتی ہے, غربت میں انسان زندگی گزار رہا ہے, تو آپ تصور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے گناہ انسان کے معاف کر دیتا ہے. روز قیامت میں آپ تو رو رو کر اللہ سے شاید کہیں گے کہ اللہ میری زندگی پوری مصیبتوں میں کیوں نہیں ڈال دیا تو نے, کیونکہ اس کے اتنے بڑے انعامات ہیں, یہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا. تو آج ذری ذری چیزوں پر ہم شکوہ کرتے ہیں اللہ سے, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, ایکسپیکٹیشنز ہمارے بہت ہائی ہے. تو ہر پل اللہ سے راضی رہنا سیکھنا چاہیے ہم لوگ کو, ہر پل راضی رہنا ہے. ڈپریشن میں آپ کا کل کوئی چیز ہے, مانو کل کوئی بہت بڑا فنکشن ہے, وہ فنکشن میں پرابلمز آنے والے ہیں, آپ کو پہلے سے پتا ہے, تو اس کا جو پرابلم کا جو پریشر ہے وہ آج لے کر آج ہی پریشان ہو رہے ہو آپ. کل وہ ہوگا نہیں ہوگا, آپ زندگی جیو گے کل تک نہیں جیو گے, اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, لیکن ٹینشن آپ نے پہلے سے لے رکھا ہے. امتحان 1 مہینے کے بعد ہے نیٹ کا, اب سے بچے ٹینشن لے رہے ہیں. محنت کرنا بس اللہ پر چھوڑنا. آپ ٹینشن لوگے, یہ بیماریوں میں ملوث ہو جاؤ گے. تو میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا, مولانا کے ساتھ بھی میرے دورے ہو رہے ہیں, پھر کبھی ادھر سے دورہ ہوگا انشاءاللہ تو صرف ینگسٹرز کو اسی ہاؤس میں انشاءاللہ 2 سیشنز میں دوں گا, ایک لڑکیوں کو اور ایک لڑکوں کو انشاءاللہ. اس میں بہت تفصیلی بیان کروں گا, کیونکہ کسی سے میں نے سنا تھا کہ بریانی کے ہوتے ہیں, آئی بالز کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا ہے, لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلیہ کا نام بتائیں تو وہ کہتی ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوئی علم ہے نہیں ان کے پاس میں. باپ سمجھتا ہے کہ بیٹی کو حجاب میں رکھنا یہی دین یہی اسلام ہے, باقی کوئی اسلام کی نالج نہیں ہے, پریکٹس ہی نہیں ہو رہی ہے گھر میں, تو برقعے میں دیکھ کر بس خوش ہو رہا ہے. کوئی پرواہ نہیں, ان کو نماز کا طریقہ نہیں پتا ہے. دعائے قنوت کتنے بچوں کو پوچھا میں نے, ابھی میرا ورکشاپ چل رہا تھا, ینگسٹرز پورے انڈیا کے 25 اسٹیٹ سے آئے ہوئے تھے, 300 بچے بچیاں تھے. 300 بچے بچیوں میں مولانا 200 ایسے بچے تھے جنہیں دعائے قنوت ہی نہیں آتا, یعنی گویا زندگی میں کبھی وہ لوگوں نے وتر کی نماز ہی نہیں پڑھی ہے. یہ جیسے میں نے کہا تو ایک مولانا کو آپ نے اسپیشلی بھیجا کل کو وہاں سے کہ ایک مولانا ہے, قرأت اچھی ہے میں بھیجتا ہوں, تو وہ ماشاءاللہ وہ اور ایک نور مولانا دونوں آ کر ماشاءاللہ کئی سارے بچوں کو نماز کا طریقہ, دعائے قنوت, سورہ فاتحہ, کیسے نماز پڑھنا, یہ ساری چیزیں سکھائے ہیں. کبھی حج ہاؤس میں ایسے پروگرامز رکھیں آپ لوگ, سنڈے کے دن نماز کا طریقہ. حج ہاؤس ونس اے ایئر, 1 سال ایک ہی دفعہ حج پر جانا ہوتا ہے, اور وہ بھی فرض سب پر نہیں ہے, انہی پر ہے جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے. لیکن اتنی جو پیاری بیلڈنگ بنی ہے, یہ کیا 365 دن میں 1 مہینے کے لیے بنی ہے, باقی 11 مہینے اس بیلڈنگ میں کیا ہونے والا ہے. ایوری سنڈے رکھیں, ویکینڈز پر ایک سنڈے رکھیں, ایک سیٹرڈے رکھیں, پورے لڑکیوں کو عورتوں کو بلائیں, نماز کا طریقہ سکھائیں کہ نماز ہے کیا, کتنے ارکان ہیں نماز میں, وضو کیسا بنایا جاتا ہے. عورتوں کی نمازیں دیکھو, کبھی 40 سیکنڈ میں پوری نمازیں ہو رہی ہیں, بچیوں کے میں نے دیکھا 40 سیکنڈ میں. ایسے نہ جانے کتنی عورتیں نمازیں پڑھ رہی ہیں گھر میں, پتہ بھی نہیں ہے ہمیں. ایک بہت بہترین ریولوشن اس حج ہاؤس سے لیا جا سکتا ہے انشاءاللہ, بہترین انداز میں. اچھے اچھے علماء حضرات کو یہاں بلائیں, جیسا آپ لوگ جمع ہوئے, اس کا 10% بھی مجمع اگر جمع ہوتا ہے ویکینڈز پر یا سیکنڈ سیٹرڈے پر, ویمن کو بلائیں, خواتین کو بلائیں. نماز کا طریقہ تمام مسلک کے لوگ آ سکتے ہیں, کوئی اس میں بھید بھاؤ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ فرائض کیا ہے نماز کے, وہ سیکھیں. اسلام کے موٹی موٹی چیزیں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو سب نے جاننا ہے. میں حضرت سے بھی گزارش کرتا ہوں, 2 عورتیں گھر میں آ گئی تو 2 بھائیوں میں اتنا ڈیفرنس آ گیا ہے,
बातचीत, दे आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स, बात ही नहीं कर रहे हैं, और फिर 5 वक्त नमाज को जा रहे हैं। अल्लाह के लिए ऐसे सजदे अल्लाह को नहीं चाहिए। दिल को साफ करके अल्लाह की बारगाह में खड़े होना है। वो सफाई की बड़ी सख्त जरूरत है। पानी से गए, वजू बनाए, करे, नमाज पढ़ ली और समझ रहे मेरी नमाज हो गई है। सब पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर 200 करोड़ में सिर्फ 5 करोड़ नमाज पढ़ रहे हैं तो 5 करोड़ के इंडिविजुअल्स को अल्लाह अलग अलग इनामात से नवाजता है। उलमा तो बताते हैं एक नमाज के इतने नेकियां हैं, लेकिन अल्लाह ऐसा गनी और ऐसा जेनरस है कि 5, 10, 20 करोड़ जितने भी, मान के चलो कि 50 करोड़ ने आज जुमे की नमाज पढ़ी है, या 50 करोड़ क्या, यही मजमा, ये सब ने जुमे की नमाज पढ़ी है, तो अल्लाह ने क्या सबके लिए एक ही इनाम रखा या अलग अलग दर्जात से नवाजा होगा? आज अलग अलग, सबकी नमाज अलग, सबकी नीयत अलग, सबका इन्वॉल्वमेंट अलग। आपने तमाम लोगों को माफ करके अल्लाह की बारगाह में खड़े होना है। हर नमाज इंशाअल्लाह आज से नीयत कर लें। नमाज के लिए जब अपने घर से जाते हो, सबसे पहले नीयत कर लें, या अल्लाह एक बहुत बड़े काम के लिए मैं जा रहा हूं, ये वो तोहफा है जो अल्लाह के नबी ने हमें दिया है, उसको अदा करने जा रहा हूं। मेरे दिल में जो गंदगी है मैं इसे साफ करता हूं, तू गवाह रहना या रब। आज की तारीख मेरा कोई दुश्मन नहीं है। क्या आप बोल सकते हो? मैं बोल सकता हूं। मुनव्वर जमा ये अल्लाह को गवाह रखकर बोल रहा है, 2023 आज 9 जून है, मुनव्वर जमा का कोई दुश्मन नहीं है। हाँ, मुझे कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कसम खुदा की खा के कहता हूं, वो अगर बंदा इस वक्त स्टेज पर आ जाए तो पहला सलाम करने वाला मुनव्वर जमा होगा। कम से कम सलाम तो करें। जिनसे अनबन है दूर रहें, उनसे बातचीत ना करें, सलाम करें, कलाम से दूर रहें, सलाम तो करें। कम से कम 800 करोड़ लोग दिख जाए तो 800 करोड़ को आपका सलाम होना चाहिए। लेकिन आज हम लोग नमाजें, हज, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसा तबका है जिनसे हम सलाम ही नहीं करते, ऐसा फेर लेते हैं। मस्जिद में कितनी दफा देखा मैंने, बैठ जाए जैसे क्लासमेट्स होते हैं वैसा बैठकर पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और रात में 3 घंटे आप बैठो, सुबह छोड़ दें, रात में बैठे 3 घंटे मोबाइल से। कितने गुनाहों से आपके बच्चे बचेंगे इंशाअल्लाह। मैं जरूर इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा यहाँ एक लेक्चर दूं, एक दिन में 2 लेक्चर, एक लड़कियों के लिए, एक लड़कों के लिए इंशाअल्लाह। यहाँ मुझे बुलाने के लिए पहले तो मैं मौलाना का शुक्रिया अदा करता हूँ। जिम्मेदारान को मुनव्वर जमा मालूम भी नहीं था, लेकिन मौलाना ने माशाअल्लाह जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं मुझे लेकर जा रहे हैं। ऐसे आलिम दीन की सख्त भारत में जरूरत है, जो नौजवानों को ऐसे टीचर्स, ऐसे स्पीकर से जोड़ने का काम आप कर रहे हैं। माशाअल्लाह ये विजनरी लीडर है। ये आज के मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब को अगर आप देखना चाहते हो तो मौलाना हुज़ैफा साहब वस्तानवी को देखें। कम उम्र में दुनिया भर का बोझ लेकर घूमते हैं माशाअल्लाह। आपके वालिद आलिम दीन और पहले आलिम दीन इस पूरे भारत के, जो मेडिकल कॉलेज कायम किए। एक स्कूल को अगर आपने कायम करना है तो गवर्नमेंट ऑफिसेज के पीछे आपको कई दफा जाना पड़ता है, चप्पलें घिस जाते हैं, आपको स्कूल कायम नहीं कर सकते हैं। आपके अब्बा हुजूर ने मेडिकल कॉलेज कायम किया है, बीएड कॉलेज है, एमएड कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, बीयूएमएस है, बीएएमएस है, एमबीए कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, अंबार है कॉलेजेस का माशाअल्लाह। अब अगर ये 10 साल पूरी जवानी अपनी क्वालिटी एजुकेशन पर खपा दें, मैं समझूंगा कि भारत में एक रेवोल्यूशन आएगा और हजारों साल तक आपके सर्विसेज, आपके वालिद और आपको याद रखेगा भारत इंशाअल्लाह। और हमारी कौम आपको दुआएं ले लेकर दुआ करते रहेंगी, क्योंकि हमारे कौम को एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो एजुकेशन में काम करे। और वो माशाअल्लाह आपने जाल बिछाए हैं, मदरसा आपने बनाए तो कॉन्वेंट की तरह 10 एकड़ 20 एकड़ पहले लिए हैं आपने। आज जाए शहरों में दम घुटता है, स्कूलों में छोटे छोटे कमरों में ना प्लेग्राउंड है उनके पास,
نہ کوئی لائبریری ہے ان کے پاس, نہ کوئی لیبارٹری ان کے پاس, لیکن آپ کے پاس مدارس بھی ہے تو 5-5 ایکڑ پر, 10-10 ایکڑ پر. انشاءاللہ دیکھنا 10 سال کے بعد آپ ایک ریولوشن دیکھیں گے, گھر گھر میں آپ کا درد, آپ کی آواز پہنچے گی. اس کے لیے آپ کو دعا کرنا ہے, کیونکہ ایک وہ محنت کر رہے ہیں دن رات, اور پوچھیں ان سے کہ کیوں محنت کر رہے ہیں, تو وہ بتاتے ہیں بس میرے بچوں کا کریئر صحیح ہو جائے, اور وہی چیز نہیں ہو رہی ہے. تو 40 سال میں ہی پیرنٹس کو بیماریاں آنا لگی, انہیں تھائرائیڈ بھی ہو رہا ہے, انہیں بلڈ پریشر بھی ہو رہا ہے, انہیں ڈائبٹیز بھی ہو رہا ہے. اب وہ بیمار کی حالت میں جاب بھی کر رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں, اور کئی سارے لوگوں کی موت بھی واقع ہو رہی ہے. تو ایسے جو پیرنٹس مر جا رہے ہیں کم عمر میں, اس کا سبب انہی کے بچے ہیں. اور ویسے بچوں کو میں کہتا ہوں کہ سائلنٹ کلرز ہیں آپ لوگ. آپ لوگ اپنے گن سے نہیں مار رہے ہو, تلوار سے نہیں مار رہے ہو, توپ سے نہیں مار رہے ہو, آپ اپنے حرکتوں سے مار رہے ہو. کس کو مار رہے ہو؟ اپنے ہی پیرنٹس کو مار رہے ہو. اور وہ پیرنٹس جس پر اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ اف بھی نہیں کہہ سکتے ہیں, اف تک نہیں کر سکتے ہیں, لیکن آج ہم لوگ اتنا پریشان کر رہے ہیں پیرنٹس کو کہ پیرنٹس تمام بیماریوں میں ملوث ہیں. ان کی عمر وہ بیماریوں میں ملوث ہونے کی نہیں ہے, بہت اچھی زندگی گزارنے کی عمر ہے. 40-50 سال جو ہوتے ہیں اس درمیان کے پیرنٹس ہوتے ہیں, بہت اچھی زندگی انہیں دینا ہے, لیکن اسی عمر میں آپ نے ان کو پریشان کر رکھا ہے. یہ نوجوان بچوں کے لیے ایک لیسن میری طرف سے ہے. یاد رکھیں, آپ کوئی ڈگری حاصل کریں یا نہ کریں, لیکن ماں باپ کے قاتل کبھی نہ بنیں. آپ تکلیف نہ دیں ان کو. آپ کی تکلیف کی وجہ سے اگر والدین بیماری میں ملوث ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, تو روز قیامت میں آپ جواب دہ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف بتایا ہے کہ آپ کتنی بھی ترقی کر لیں, آپ کے والدین اگر آپ سے راضی نہیں ہیں تو پھر رب بھی راضی نہیں ہے آپ سے. آپ پرائم منسٹر بھی بن جائیں, پریزیڈنٹ بھی بن جائیں, آپ بزنس انٹرپرینر بن جائیں, ریچسٹ پرسن آن دس ارتھ بن جائیں, لیکن والدین آپ سے راضی نہیں ہیں تو پھر رب بھی راضی نہیں ہے. اور ساری خوشیاں آپ کو کچھ پل ضرور ملیں گے, لیکن ایک پل آئے گا آپ کے زندگی میں, سب کچھ ہوگا آپ کے پاس میں, ایک چیز نہیں ہوگی, وہ ہے خوشی. وہ خوشی کے پل کے لیے آپ دنیا کے سیر لگاؤ گے, بڑے بڑے ریزورٹس چلے جاؤ گے, آپ بڑے بڑے کنٹریز چلے جاؤ گے, لیکن آپ کو خوشی نہیں ملے گی. کیوں؟ آپ نے والدین کی بدعا لی تھی. والدین زبان سے بدعا دینا یہ ضروری نہیں ہے, والدین کو تکلیف دینا اور تکلیف کو والدین جو برداشت کرتے ہیں یہ بھی اٹس اے سارٹ آف بدعا ہی ہے. مجھے پتا چلا کھانے کا بھی نظم ہے نا, ہے؟ ہاں چلے آواز دیں. واہ ماشاءاللہ, دیکھیں ہماری قوم کھانے پہ کیسی آواز دے لگاتی ہے. 5 گھر میں بریانی ہے, ارے پھر تو آج تک جائے گی آواز اپنی. 5 لڑکے اگر IAS ہے تو پھر اس گھر کو کیا بولو گے آپ؟ مرکز بولو گے نا آپ, ایجوکیشن کا مرکز. لیکن میرے استاد جو مجھے تربیت دیے ہیں, ان کے والد کہا کرتے تھے ایک گھر میں اگر 5 بھی بچے IAS ہو گئے, میں اس گھر کو پڑھا لکھا گھر نہیں مانتا ہوں. مولانا وہ کہہ رہے ہیں, وہ کیوں کہہ رہے پتا ہے؟ 10 نسل پوری IAS کی ہے, 11ویں نسل جب پڑھ کر IAS بنے گی تو وہ 11ویں نسل کو میں کہوں گا یہ پڑھا لکھا گھر ہے. کیوں؟ ہڈیوں میں ریزے میں وہ تعلیم جانا ہے, تو وہ پڑھا لکھا گھر ہے. 10 مہینے پڑھ کر آپ نے امتحان لکھ دیا, IAS کلیئر کر دیا, تو کیا پڑھے لکھے ہو گئے؟ نہیں ہے. آپ نے کچھ اچیو کیا ہے بس لائف میں. آپ کے نسلوں میں ایجوکیشن جانا ہے, نسلوں میں ایجوکیشن جانا ہے. آپ ڈاکٹر بنے تو پوری نسل ڈاکٹرز بننا ہے, اچھے انسان بننا ہے. یہی بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آئے. یہ دھوکے کا گھر ہے, یہاں خوشیوں کی تلاش میں آپ نکلو گے, بھٹک جاؤ گے. آپ کو کچھ پل ملے گی خوشی, بعد میں دھوکہ ملنا ہی ملنا ہے. کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے. راحت, سکون, چین, یہ ساری چیزیں اگر آپ نے پانا ہے تو یہاں اس کو تلاش مت کیجئے, وہ جنت میں آپ کو ملنا ہے. یہ امتحان ہے, یہ امتحانوں کا گھر ہے.
यहाँ सबको अल्लाह आजमाता है, किसी को दौलत देकर आजमाता है, किसी से दौलत छीन कर अल्लाह आजमाता है, किसी को मुसीबत में रखकर, किसी को गुर्बत में रखकर अल्लाह आजमाता है। हमने कभी शिकवा अल्लाह से नहीं करना है कि मेरे भाई को अल्लाह तूने बहुत दौलत दी है और मुझे आपने गुर्बत में जिंदगी दी है। अल्लाह बेपनाह चाहता है, और अल्लाह कितना चाहता है, मैंने एक आलिम दीन से सुना था कि आप मोबाइल फोन अपना ये रोजाना राइट पॉकेट में रखते हो और आज भूलकर आपने इसको लेफ्ट पॉकेट में रखा। के तमाम नौजवान बच्चे एजुकेशन के एम्बेसडर्स बन जाएं और महाराष्ट्र में नाम बनाए। जैसे आसमान में तारे चमकते हैं लेकिन चांद एक ही है जो राज करता है, उसी तरह बहुत से महाराष्ट्र में शहर है लेकिन ऊपर से देखें तो पाथरी के नौजवान बच्चे चांद माफिक चमकना चाहिए इंशाअल्लाह। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ये हज हाउस को एक रोल मॉडल हाउस बना दे और यहाँ से नस्लें बने इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। कोई बंदा 2 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद वो अपनी इस्लाह करके अस्सलाम वालेकुम कह रहा है तो सदर साहब जवाब नहीं दे रहे, मस्जिद के सदर है, वालेकुम सलाम नहीं, ऐसा फेर रहे अपना चेहरा। अब वो कितनी भी खिदमत कर ले, 100 साल अगर अल्लाह ने दिया, 100 साल भी मस्जिद में खिदमत कर ले, आपका दिल ही साफ नहीं है। मस्जिद वो जगह है जो अपने दिल को साफ करके जाना है, अपने जहन को साफ करके जाना है। सिर्फ पानी से जिस्म पर डालना ये असल तरीका नहीं है। दिलों को जहन को साफ करके फिर वजू बनाना है, दिलों को जहन को साफ करके गंदगी को हटाकर फिर वजू के जो फराइज वो करें, फिर नमाज पढ़ें। देखिए नमाज में कैसी ताकत आती है और आपको इतना मजा आता है जिंदगी जीने में जब माफ करते हैं ना आप, उससे शायद ही कोई बड़ा अमल होगा। अल्लाह के इतने क्वालिटीज हैं, लेकिन अल्लाह के करीब जो लोग हो रहे हैं, अल्लाह को पसंद कर रहे हैं, उसमें शायद ये भी एक हो सकता है कि अल्लाह माफ करता है। अल्लाह के यहाँ अगर तौबा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद होते तो शायद इंसान अल्लाह के इतने करीब नहीं होता। अल्लाह गनी है, क़यामत तक तौबा के दरवाजे अल्लाह ने खोल रखे हैं। जमीन से आसमान तक तू भर दे गुनाहों से और दिल से एक दफा हाथ उठाते, या रब तौबा मैं माफ करता हूँ, मैं तमाम गुनाहों से पनाह मांगता हूँ तुझसे, अल्लाह उसी पल सबके गुनाहों को माफ कर देता है। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। एक दोस्त से पार्टनरशिप में अनबन होती है, जिंदगी भर आप जुदा हो जाते हो उससे। धोखेबाज, इसने धोखा दिया, अब वो जाकर आपके और दोस्त से मिलता है तो आप मिलने नहीं देंगे उसको, क्यों? आपसे दुश्मनी है उसके। लेकिन कितने गुनाह आपने किए हैं, अल्लाह उसी पल आपको माफ करता है। दिस इज द ग्रेटनेस, ये अल्लाह की शान है और हमेशा तैयार है अल्लाह माफ करने के लिए। लेकिन हमारे हाथ उठते नहीं, हम नमाज पढ़कर कभी दुआ ही नहीं करते, अल्लाह से हमारी चैटिंग ही नहीं हो रही है। दोस्तों के साथ कितनी चैटिंग, इशा की नमाज गैब, रात में खाना खाए 10 बजे सब लोग सो गए, फोन लिए, लड़की चैटिंग कर रही है फजर की तक, पूरी रात नौजवान बच्ची चैटिंग कर रही है, माँ को पता ही नहीं, बाप को पता ही नहीं, चैटिंग चल रही है पूरी रातें। अब वो दिन में जाते हैं बच्चे कॉलेज में, स्कूल वालों के बीच में ज्यादा देर आप खड़े रहोगे तो बड़े खतरनाक फतावे जारी होंगे आप पर। तो इतनी देर आपको खड़ा करना बिरयानी के और आपके दरमियान मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ, लेकिन इल्तिजा करता हूँ और सलाम करता हूँ तमाम खवातीन को जो आप लोग यहाँ पर आए हैं। आप लोग अपने बच्चों की तरबियत के लिए अपनी ज़िंदगी निछावर कर दें। आप घर में होते हैं लेकिन आपको वक्त नहीं होता है तरबियत करने के लिए। एक बात कह के मेरी बात ख़त्म करता हूँ। मेरी दादी को ए के बाद बी लिखने नहीं आता था, बी के बाद सी लिखने नहीं आता था, यानी पढ़ी लिखी नहीं थी मेरी दादी। मेरे दादा पढ़े लिखे थे, हेडमास्टर थे, हेड काजी थे। 50 किलोमीटर दूर आपकी जॉब थी, महीने में 1-2 दफा आते थे मिलने दादी से। 5 रुपए तनख्वाह थी, 3 रुपए देने आते थे दादी को, डोमिनेशन दादी का था घर में। 2 रुपए वो रखते थे, 3 रुपए दादी को देते थे, मतलब होम मिनिस्ट्री दादी के हाथ में थी, ऐसा पता चला मुझे।
3 रुपए देने पैदल आया करते थे, पूरे 1 दिन लगते थे, काफिले के साथ आना पड़ता था क्योंकि लुटेरे वो भी पैसे लूट लेते। 8-10 लोग मिल करके, भाई तू वहां जा रहा है, चल मैं भी चलूंगा तेरे साथ, मेरा भी कुछ काम है वहां पर। तो वो दादी का जिक्र आप लोग के सामने बिलखुसूस खवातीन को एड्रेस कर रहा हूं मैं। जब मैं 10th में था, मेरा जो परसेंटेज था 55 से 60 के बीच में आया करता था इम्तिहान में, 55 to 60, और 40 बच्चे मेरे क्लासरूम में थे। मेरा जो रैंक था वो 25th था क्लास में, मुझसे 24 बच्चे अच्छा पढ़ते थे, आखिरी से 15th नंबर था मेरा, 25 और मजीद अच्छा पढ़ाई करते थे मुझसे। लेकिन सिर्फ 10th के आखिरी 3 महीने, सिर्फ 3 महीने, मेरी माँ, मेरी दादी 3 बजे रात में मुझे जगाती थी, 3 बजे, 3 से 6 बजे तक 3 घंटे वो 2 कुर्सी लेती थी, एक कुर्सी पर दादी बैठती थी, एक कुर्सी पर मैं बैठता था, बस किताब लेकर पढ़ना मेरा काम। नींद की हुनूदगी होती तो दादी मुझसे कहती कि चलो जाओ, गो एंड स्प्लैश सम वाटर ओवर योर फेस। इंग्लिश में नहीं कहती थी, उर्दू में कहती थी कि थोड़ा पानी चेहरे पे मार लो। पानी थोड़ा चेहरे पे मारता, फिर बैठता, फजर की अज़ान होती, नमाज पढ़ता, फिर मैथ्स ट्यूशन के लिए सवार हो जाता मैं। ऐसा 90 डेज मेरे दादी ने किया। सिर्फ क्या काम किया दादी ने? बैठकर नजर रखा मुझ पर कि मेरा पोतरा पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब दादी को पता चलता है कि गुनूदगी है, वो सो रहा है, जगाती, चलो फिर चेहरा धो लीजिए। दरअसल में सदारती खुतबात कहने के लिए नहीं खड़ा हूँ, आप तमाम लोगों का इजहार तशक्कुर और आप लोगों के यहाँ पर मौलाना बस्तानी साहब के फर्जंद हुज़ैफा साहब मौलाना अब्दुल करीम पारिक मरहूम के फर्जंद जनाब अब्दुल मजीद पारिक साहब, और जिनके ख्यालात आप सुन रहे थे, मैं भी बगौर सुन रहा था, मुनव्वरुज़्ज़मा साहब, कि उन्होंने अपने मुनव्वर ख्यालात से आज के नौजवान नस्ल के सामने जो हमारे सामने जो मसाइल है और जो प्रॉब्लम है, उसको बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने पेश किया। दरअसल हज हाउस मौलाना हुज़ैफा साहब ने एयरपोर्ट और हज हाउस, उनका जो एक नजरिया था वो बराबर है कि पात्री जैसे ताल्लुक़े में हज हाउस की क्या जरूरत है। मैं 2007 को हज को गया था, 6 को, और वो हज की ट्रेनिंग लेने के वास्ते परभनी में हज कैंप होते थे, और वो हज कैंप के लिए कोई शादी खाना खाली मिलता था, कभी नहीं मिलता था, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो उस वक्त परभनी के लोगों ने मुझसे इल्तिजा किया कि हज हाउस होना चाहिए परभनी, और मैं दरअसल उस वक्त परभनी में बनाना चाहता था, हुकूमत की तरफ से पैसा, मैंने उसको बजट भी मंजूर किया, लेकिन परभनी में लोगों में इतने इख्तिलाफात हैं कि मैं वो हज हाउस में सोचा, और मेरे ज़हन में वो बात बैठी थी कि जहाँ पर भाई लोग तो अपनी गाड़ियों से आते हैं और यहाँ पर हमको ट्रेनिंग देना है, लोग अपने अपने मुकाम से खुद चलकर आते हैं, अपनी जीप में, अपनी कार में, और यहाँ पर एक दिन का तरबियती कैंप देते हैं लोग सुनने को और उसका अमल करने को। भाई हमको 40 दिन हज में रहना है, 50 दिन उसके जो हज के अरकान है, और उसके साथ साथ जो हमारे को आने वाले जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर रोशनी डालने का काम हज ट्रेनिंग कैंप में होता है। तो वो हमने यहाँ पर पादरी के अंदर उसको ईदगाह का जो कंपाउंड और ईदगाह जो आलीशान जो ईदगाह बनाए, दरअसल मौलाना ये पूरा इंक्रोचमेंट था। हम जो बैठे इस जगह पे घरा बन गई, ये घरा तोड़ना पड़ा मेरे को, इनको दूसरी जगह देना पड़ी, उनको सरकारी घर दिया मैंने, और ये सब लोगों को यहाँ से अपने प्लॉट्स अपनी जगह दे के उन लोगों को शिफ्ट किया, और वो लोगों ने भी बड़े मुखलिस अंदाज में जो है जो ईदगाह पे जो इंक्रोचमेंट हुआ था, जो अतिक्रमण हुआ था, वो लोगों ने सब जगह छोड़ी। नहीं तो एक 20-30 साल के बाद इधर पूरे
लोगों के मकानात जो है इस मैदान में हो जाते थे। तो सबसे पहली बात कि ये जगह जो है हमारी, ये पूरी की पूरी एक महफूज हो गई। और यहाँ पर जैसा मौलाना हमारे मुनव्वर साहब ने कहा कि ये हज हाउस के बाद में क्या काम है, तो यकीनन इसके अंदर एक बड़ा एक अच्छा आपने अगर हमको टाइम दिया तो मैं मौलाना का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके जरिए से मुनव्वर जमा का तारुफ हुआ। और मेरे को इतने फोन आए बाहर से कि मुनव्वर जमा आ रहे कि हम, जब तक मेरे को भी आपसे तारुफ नहीं था। हमारे बीड़ से फोन आए, नादेड़ से फोन आए, तो तमाम मुख्तलिफ मुकामात के फोन आने के बाद मेरे को लगा कि मुनव्वर जमा सही में जमाने का मुनव्वर एक सितारा मैंने महसूस किया। और वो आप लोगों की खुशनसीबी है और मेरी भी खुशनसीबी है कि उनके चंद अल्फाज कहने का, सुनने का मौका मिला। आपने फरमाया मौलाना दीन है कि जिन्होंने दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम के ऊपर ध्यान दिया। नहीं तो हमारे उलमा इकराम, हमारे जिम्मेदारान सब यही चाहते थे कि भाई हमारा मदरसा दीन के खिले बनते रह जाए। मैं कई लोगों के अल्फाज सुना, भाई हमारे को दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी बहुत जरूरी है। उन्होंने जवा साहब ने कितने अंदाज में कहा कि IAS IPS, और ये चीज के ऊपर हमारे लोगों का जहन बिल्कुल नहीं। आज जैसा मेडिकल कॉलेज मौलाना लाइन गए, मैं तो 15 साल पहले गया था, तकरीबन 15 साल हो गए होंगे, अकल को आ गया था। तो बहुत ऐसा दिल से दुआ निकली कि कितना बड़ा इदारा मौलाना चलाते, कितने तलबा है, लेकिन उनका एक जज्बा, उनका एक काम करने का अंदाज, अल्लाह ताला उनका साया और हमारे साया पे कायम रखे कि इस तरीके से जो है मौलाना का जो काम है हम उसको फरामोश नहीं कर सकते। उनके फर्जंद जो आज उस बात को लेके चल रहे हैं, उसको जो भी हम मदद कर सकते हैं, धाम बिरम सुखन नहीं दे सकते तो कम से कम अच्छी बात करके मदद करने की ऐसे लोगों को जरूरत है। मौलाना अब्दुल करीम पारिक साहब से मेरे बहुत पुराने ताल्लुकात रहे, तकरीबन 35 साल से मैं उनको जानता हूँ। नागपुर के सेशन में जब मौलाना अब्दुल करीम पारिक थे तो मैं हमेशा सेशन गया तो उनसे मिलता था। हर जुमे की नमाज को लकड़गंज में उनकी मस्जिद में जाया करता था और मेरे को उनसे बातचीत करने का, उनके ख्याल सुनने का एक मौका मिलता था। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे कि उनका बहुत बड़ा काम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाथरी शहर में आज हमारा आना हुआ और यहाँ पर हज हाउस का इनॉग्रेशन था, उसका ओपनिंग था। देखकर बड़ी खुशी हुई कि पाथरी जो मेगा सिटी से दूर वाक़ एक शहर है, मगर माशाल्लाह बाबा साहब जानी ने यहाँ पर बड़ी मेहनत की और इतने बड़े ईदगाह यहाँ पर तैयार की, बड़ी खूबसूरत। और उसके साथ आपने हज हाउस का भी इंतज़ाम किया और जैसा कि आपने स्पीच में कहा कि इसको बनाने के लिए हमें बहुत सारे लोगों को घर खाली करवाने पड़े, तो जिन्होंने खाली किया उनका भी दिल है कि उन लोगों ने इस तरीके से इसका ताउन किया कि जो ज़मीन ईदगाह के लिए थी उस ज़मीन पर अपने घर बने हुए थे उसे छोड़कर दूसरी जगह पर गए। बहरहाल एक अच्छी चीज़ है। और जैसा कि स्पीच में मुनव्वर जमा साहब ने भी कहा कि इस हज हाउस को एजुकेशन पर्पस के लिए, इसी तरीके से वर्कशॉप के लिए और बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो इसका बनना ये पूरे इलाके के लिए बहुत मुफीद होगा। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको
پورے علاقے کے لیے مفید بنائے اور سب کو اس سے تعلیمی، تربیتی اور ہر اعتبار سے فائدہ پہنچے، ایسے اسباب مہیا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پربھنی ضلع میں میرا پہلا تجربہ رہا، فرسٹ ٹائم میں یہاں پر آیا ہوں اور پاتری میں یہ پہلا وزٹ ہے۔ یہ حج ہاؤس کا جو اناگرل سرمنی آج ہوا ہے فنکشن، اس میں مجھے آ کر بےحد خوشی ہوئی ہے۔ یہ 6 ایکڑ زمین پر ماشاءاللہ خوبصورت عیدگاہ بنا اور اس میں پھر حج ہاؤس بنا ہے، اور اتنے سارے لوگ، خواتین اور مرد حضرات، بچے، نوجوان سب جڑے ہیں، اور اس کو میں مبارکباد دیتا ہوں باپ جانی صاحب جو MLC ہے یہاں، جو آپ کے خدمات ہیں ماشاءاللہ پچھلے 40 سال سے، اور اس کا نتیجہ آج ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور میں نے میرے اسپیچ میں بتایا بھی تھا کہ حج ایک 5 پلرز میں ایک پلر ہے، اور یہ سب پر فرض بھی نہیں ہے، انہی پر ہے جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، لیکن موٹیویٹ ہمیں کرنا ہے لوگوں کو کہ زیادہ سے زیادہ لوگ حج کریں، پیسہ سیو کریں، اس کے لیے پیسہ جو بھی کما رہے ہیں اس میں سے کچھ پیسہ حج کے لیے نکال کر رکھیں، تاکہ مدینہ مکہ اپنی حیات میں ایک دفعہ ضرور سب لوگ دیکھیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ تمام پاتری کے اور پربھنی کے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک موقع دے حج پر جانے کا اور عمرہ کرنے کا۔ اور یہ جو حج کے سیشنز ہوتے ہیں بمشکل 1 مہینہ 2 مہینہ ہوتا ہے، تو 10 مہینے بالکل، وہ بھی ڈسٹرکٹ میں ہوتا ہے، یہ تو ایک تعلقہ ہے۔ یہاں پورے 10 مہینے بہت زبردست کلاسز ہو سکتے ہیں۔ وہ کلاسز بھلے انسان کو اللہ سے جوڑنے کے کلاسز ہو سکتے ہیں، نماز بہتر کی جا سکتی ہے، اور نماز میں جو صورتیں پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ، پھل کے صورتیں، ایسی صورتیں، پہلے نمازیں، وضو کا طریقہ، پھر اس کے بعد میں بڑے بڑے اسپیکرز ہوتے ہیں جو IAS ہیں، جو ججز ہیں، ویسے افسران کو یہاں پر بلا کر یہاں کے ینگسٹرز کو حج ہاؤس میں ایک آڈیٹوریم جیسا ساؤنڈ سسٹم، اسکرین وغیرہ سب بنایا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے قوم کو حج ہاؤس کے پلیٹ فارم سے یہ قوم کو جگایا جا سکتا ہے، ینگسٹرز کو ایک راہ دکھایا جا سکتا ہے انشاءاللہ۔ اور اس میں یہ بندہ وعدہ کرتا ہے کہ میں ایک دن یہاں آؤں گا اور 2 سیشنز میں لوں گا، ایک گرلز کے لیے ایک بوائز کے لیے، جس میں کریئر کو کیسے سنوارنا ہے اس پر میرا لیکچر ہوگا انشاءاللہ۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ ایسا تمام ہندوستان کے جتنے حج ہاؤسز ہیں وہ ینگسٹرز کو اللہ سے جوڑنے کے سیشنز رکھیں اور سکلز ڈیولپ کرنے کے سیشنز رکھیں، پھر میں سمجھتا ہوں کہ ینگسٹرز کو ایک نئی راہ ملے گی، ایک نئی امید ملے گی انشاءاللہ۔ یہاں جتنے لوگ آئے سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔